हाँ स्टूडेंट्स अज करते ਆਪਾਂ सैल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। ये करने तो पहला सब तो पहले आप देखते हैं कि फैराडे के फस्ट लॉ अनुसार वैन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कोयल चेंजेस EMF इज इंड्यूस्ड और इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड। तो जी हुण आपां गल आ गई सैल्फ इंडक्शन की। सैल्फ इंडक्शन की है? सैल्फ इंडक्शन और सैल्फ इंडक्टेंस एक ही गल है। is defined as the property of a coil due to which the coil opposes any change in the strength of current flowing through it by inducing EMF in itself। तो किसी भी कोयल की प्रॉपर्टी जिहदे करके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ करंट चेंज हो रहा है ਉਹਨੂੰ अपोज करती है by inducing EMF। क्योंकि फैराडे के फस्ट लॉ अनुसार जेकर करंट चेंज होंदा है तो EMF इंड्यूस होंदी है, पर लेंज़ द लॉ अनुसार पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड EMF सच दैट टू अपोज द चेंज विच इज रिस्पोंसिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। पर ये जी EMF इंड्यूस होंदी है चेंजिंग करंट करके होंदी है, तो फिर जी EMF इंड्यूस होंदी है वो अपोज करती है टू चेंज ऑफ करंट। जो करंट चेंज हो रहा उन्होंने अपोज करती है। तो यही प्रॉपर्टी है जी किसी कोयल की, उन्होंने कहते हैं सैल्फ इंडक्शन ਜਾਂ सैल्फ इंडक्टेंस। अगे आ गया अपने को कोएफिशिएंट ऑफ सैल्फ इंडक्टेंस। सपोज अपने को कोई कोयल है, आज जिस तरह फिगर च शो की है, कोयल है कनैक्टेड टू सपोज बैटरी नाल कनैक्ट की। जो ही आप स्विच ऑन करांगे तो करंट 0 तो मैक्सीमम होगा, इनक्रीज होगा, तो करंट इनक्रीज होंदा है। तो यदा मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकड विद द कोयल चेंज होंदी है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंदी है तो EMF इंड्यूस होगी। पर जी इत्थे अपने को मैग्नेटिक फ्लक्स जी चेंज हो रही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी समय से जी वो करंट के प्रपोर्शनल है। जो करंट फ्लो करता है जो वो जिन्ने करंट बढ़ता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ होगी, करंट घट तो मैग्नेटिक फ्लक्स घट होगी। लेट I इज करंट फ्लोइंग इन ए कोयल एंड फाई इज टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकड एट दैट टाइम। जो करंट आई फ्लो करता सी उस समय तो मैग्नेटिक फ्लक्स सी फाई। इट इज़ फाउंड दैट फाई प्रपोर्शनल टू आई। ये पता लग गया आपको कि फाई की है आई की प्रपोर्शनल है। तो आप इन्हू इस तरह लिख सकते हैं फाई इक्वल टू LI वेयर L इज कॉन्सटेंट ऑफ प्रपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ सैल्फ इंडक्टेंस और जो कोएफिशिएंट ऑफ सैल्फ इंडक्शन। तो वैसे जनरली आप इन्हू बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सैल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो हुण इस आप जो डिफाइन करिए, जे आप मान लिया I बराबर 1 है तो फाई कि बराबर आ गया, फाई आ गया L गुणा 1, यानी कि फाई बराबर आ गया अपने को L दे बराबर आ गया। 10 कई बार पेपर च आ जाता डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ सैल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सैल्फ इंडक्टेंस। तो 10 कोएफिशिएंट ऑफ सैल्फ इंडक्टेंस इज ऑफ ए कोयल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकड विद द कोयल वैन यूनिट करंट की है वैन यूनिट करंट फ्लो थ्रू इट। जो किसी कोयल चों 1 यूनिट करंट फ्लो करता हो तो उस समय जी वो की है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगी वो न्यूमेरिकली इक्वल टू होंगी है कोएफिशिएंट ऑफ सैल्फ इंडक्टेंस। आलसो अपन पता है फैराडे के सैकेंड लॉ अनुसार इंड्यूस्ड EMF इक्वल टू माइनस इतने dφ/dt इक्वल टू माइनस dt। फाई की वैल्यू पुट करती आप L कॉन्सटेंट इनू बाहर लेंदा तो अपने को इंड्यूस्ड EMF ये बराबर आ गई। नैगेटिव साइन इतने इंडीकेट करता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF सच दैट इट अपोजेज एनी चेंज इन करंट। तो हुण इत्थों भी आप डिफाइन कर सकते हैं, जे आप ले लीए dI/dt 1 तो E बराबर कि जो -L और L बराबर है -E। नैगेटिव साइन मैं पहले दसी सी जस्ट शो करता है कि अपोज करता है चेंज इन करंट। तो कोएफिशिएंट ऑफ सैल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कोयल इज इक्वल टू numerically equal to EMF induced in the coil when rate of change of current through the coil is unity।
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਹੋਊਗਾ ਜੇਕਰ ਕਰੰਟ ਇਨ ਦਾ ਕੋਇਲ ਚੇਂਜ ਐਟ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ। ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਯੂਨਿਟੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਆਹ ਪਹਿਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਆਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲਿਖੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਹੀ ਗਿਣੀ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਗੇ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਇਜ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ। SI ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਆਰ ਜਾਂ ਔਰ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਰਾਈਟ SI ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਔਰ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਹੈਨਰੀ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਾਈਨ 1 ਹੈਨਰੀ ਜਾਂ ਡਿਫਾਈਨ SI ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਜਾਂ ਡਿਫਾਈਨ SI ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪੀਟਲ H ਨਾਲ। ਸਿੰਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ φ ਬਰਾਬਰ LI ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ L ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ, φ/I ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ φ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1 ਵੈਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨਿਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1 ਐਂਪੀਅਰ। ਤਾਂ L ਬਰਾਬਰ 1 ਵੈਬਰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਔਰ 1 ਵੈਬਰ ਪਰ ਐਂਪੀਅਰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ 1 ਵੈਬਰ ਪਰ ਐਂਪੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, 1 ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ 1 ਹੈਨਰੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ। 1 ਹੈਨਰੀ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਆਫ a coil is said to be 1 Henry when current changing at the rate of 1 ampere per second through it induces an EMF 1 volt। ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ 1 ਹੈਨਰੀ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਚੇਂਜ ਐਟ ਰੇਟ ਆਫ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਡਿਊਸਜ EMF 1 ਵੋਲਟ, 1 ਵੋਲਟ ਦੀ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਹੈਨਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ 1 ਹੈਨਰੀ ਦੀ, ਇਹ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਸਮਾਲਰ ਯੂਨਿਟ, ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਮਿਲੀ ਹੈਨਰੀ 1 mH ਨਾਲ ਲਿਖਤਾ 10⁻³ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਮਾਈਕਰੋ ਹੈਨਰੀ 1 μH ਬਰਾਬਰ 10⁻6 ਹੈਨਰੀ। ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ L ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ MCQ 'ਚ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਕਿਹਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਇਲ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕੋਇਲ ਉਹ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਨੇਚਰ ਆਫ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਫ ਦਾ ਕੋਰ ਔਨ ਵਿਚ ਕੋਇਲ ਇਜ਼ ਬਾਉਂਡ, ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਨੇਚਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਇਲ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਲਪੇਟੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹ 3 ਫੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਆਫ ਏ ਕੋਇਲ। ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਅੱਗੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਇੱਕ ਵੈਨ EMF of 300 microvolt is induced in a coil when current in it changes from 10 ampere to 6 ampere in 0.4 second। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 0.4 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ। ਵਟ ਇਜ਼ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ, L ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ E ਬਰਾਬਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ 300 ਮਾਈਕਰੋਵੋਲਟ। ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਵੋਲਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਲਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ DI ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ ਆ ਗਿਆ 10⁻6 4 ਐਂਪੀਅਰ। ਅਤੇ DT ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ 0.4। ਤਾਂ ਫਿਰ E ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਸਟ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ E ਬਰਾਬਰ ਹੈ LDI/dt। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ E ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ L, E ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ। L ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ E × dt ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, DI ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ E ਦਾ ਮੁੱਲ 300 × 10⁻6, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ dt 0.4 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ DI 4, ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 30 × 10⁻6 ਹੈਨਰੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 30 ਮਾਈਕਰੋ ਹੈਨਰੀ। ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਆਫ ਏ ਸੋਲੀਨਾਈਡ। ਦੇਖੋ ਸੋਲੀਨਾਈਡ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਹੈ, ਸੋਲੀਨਾਈਡ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ
ਕੋਇਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੈਲੈਂਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸੋਲੀਨੋਇਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, μ ਨਾਟ Ni, ਵੇਅਰ N ਇਜ਼ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ, ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਟਰਨ ਉਹ N ਹੈ। ਇਫ N ਇਜ਼ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ, ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਇਨ ਦਾ ਸੋਲੀਨੋਇਡ, ਕਿ ਸੋਲੀਨੋਇਡ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ N ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ L ਹੈ। ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਰਾਈਟ B ਬਰਾਬਰ ਹੈ μ ਨਾਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ n ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ, ਟੋਟਲ ਟਰਨ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਸੋਲੀਨੋਇਡ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ B ਬਰਾਬਰ ਹੈ μ ਨਾਟ Ni ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ L, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਲਿੰਕਡ ਵਿਦ ਈਚ ਟਰਨ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਿੰਕ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ, ਹਰੇਕ ਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਗੁਣਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਟਰਨ μ ਨਾਟ Ni ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ L, ਵੇਅਰ ਏਜ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕੋਇਲ। ਟੋਟਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਲਿੰਕਡ ਵਿਦ ਸੋਲੀਨੋਇਡ, ਜੇਕਰ ਸੋਲੀਨੋਇਡ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ 'ਚ ਕੈਪੀਟਲ N ਹੈ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਕਿੰਨੀ ਲਿੰਕ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਟਰਨ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ N ਟਰਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, μ ਨਾਟ Ni ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ L ਇੰਟੂ ਕੈਪੀਟਲ N, ਜਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ L ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, φ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ A, ਅਤੇ φ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ μ ਨਾਟ N ਸਕੇਅਰ Ia ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ L, ਅਤੇ I ਨਾਲ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, I ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ। ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੋਲੀਨੋਇਡ ਦੀ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, μ ਨਾਟ N ਸਕੇਅਰ A ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ L। ਨੋਟ ਵੈਨ 2 ਔਰ ਮੋਰ ਕੋਇਲਸ ਕਨੈਕਟਡ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਇਲ ਦੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਆ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਕੋਇਲ ਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ L1 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ L2 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਜਾਂ ਨੈਟ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, LS ਬਰਾਬਰ L1 + 2 L2 ਸੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਪੈਰਲ 'ਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕੋਇਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕੋਇਲ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹ L1 L2 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੀਏ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਨੈਟ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਪੈਰਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਡਕਟੈਂਸ LP ਹੈ, ਅਤੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲਾਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਅੱਗੇ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕੋਇਲ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਆਫ ਡਬਲ ਫੋਲਡਡ ਵਾਇਰ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕੋਇਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਰੀ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰੀ, ਤਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਇਲ ਬਣਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਇਲ 'ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ। ਤਾਂ ਕੋਇਲ ਆਫ ਦਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕੋਇਲ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਆਫ ਡਬਲ ਵਾਇਰ ਔਰ ਡਬਲ ਫੋਲਡਡ ਵਾਇਰ, ਐਜ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਫਿਗਰ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ। ਸਿੰਸ ਕਰੰਟ ਇਨ 1/2 ਆਫ ਦਾ ਵਾਇਰ, ਇਹ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਕਰੰਟ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੀ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਕੋਇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਫੋਲਡਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਬਲ ਵਾਇਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਟਰਮ ਹੈ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਮਿਊਚੁਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਟੂ ਕੋਇਲਸ ਡਿਊ ਟੂ ਵਿਚ ਈਚ ਅਪੋਜ਼ਜ਼ ਐਨੀ ਚੇਂਜ ਇਨ the strength of current flowing through the other by developing an induced EMF। ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਪਈ ਹੈ ਆਹ ਕੋਇਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਰੰਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਲਿੰਕਡ ਵਿਦ ਇਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕੋਇਲ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਲਿੰਕਡ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਲੈਂਜ਼ਸ ਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੂਗਾ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਦਾ ਟੂ ਕੋਇਲਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। It is the property of the two coils due to which each opposes any change in the strength of current flowing through the other coil by developing an induced EMF। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਇਲ 'ਚ ਕਰੰਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗਵਾਂਢੀ ਕੋਇਲ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੰਟ ਨਾ ਵਧੇ, ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਵਧੇ ਨਾ ਘਟੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਲੈਟ I is current flowing through one coil, phi is total magnetic flux linked with the neighboring coil। ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਕਰੰਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕੋਇਲ 'ਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ I ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਫਲਕਸ ਲਿੰਕਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਫਲਕਸ ਦੂਜੀ 'ਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਫਾਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਾਈ I ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ MI ਹੈ। ਵੇਅਰ M ਇਜ਼ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਨਾ, ਵੇਅਰ M ਇਜ਼ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ M ਇਜ਼ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਔਰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ A ਬਰਾਬਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਫ I ਬਰਾਬਰ ਹੈ A ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ 1 ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, 1 ਐਂਪੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। I ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਇਹ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਸਹੀ ਕਰ ਲਿਓ। I ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ 1 ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਭਾਵੇਂ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਇਕੱਲਾ 1 ਲੈ ਲਓ। ਅਤੇ 5 ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਆ ਗਿਆ। ਦਸ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਮਿਊਚੁਅਲ induction of two coils is numerically equal to amount of magnetic flux linked with the one coil when current flowing in the other is 1 ampere। तो ये अपने को आ गया numerically equal। इसी तरह ही आप सेकंड लॉ अनुसार फैरेड दे E बराबर है मैस d∅dt। ये वैल्यू पुट की आप फाई की तो अपने को ये आ गया। तो di/dt जी आप 1 ले लीए तो E बराबर आ जो मैन सैम पहले डिफाइन किया सी। देयरफॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोयल्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू EMF इंड्यूस्ड इन द कोयल, EMF इंड्यूस्ड इन वन कोयल, ये क्यों दो कोयल दे, EMF इंड्यूस्ड इन वन कोयल व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द अदर कोयल इज यूनिटी। तो ऐ भी डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की है, फिर हैनरी है। ये हैनरी में आप डिफाइन पहले भी कर चुके हैं तो फिर भी कर सकते हैं। अगे आ गया अपने को 1 हैनरी जिसे डिफाइन किया आप E बराबर मैन सैम di/dt, M बराबर ये आ गया। तो जे E बराबर इंड्यूस्ड EMF 1 वोल्ट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पीयर पर सेकंड है। दैन M के बराबर मैनस 1/1 सिंपलीफिकेशन मैनस 1 हैनरी। नैगेटिव साइन आप पहले ही दसा सी वैसे ही है डायरेक्शन शो करने वास्ते। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोयल्स इज सेड टू बी 1 हेनरी इफ करंट फ्लोइंग इन वन कोयल एट द रेट ऑफ 1 एम्पीयर पर सेकंड इंड्यूसेस 1 वोल्ट EMF इन द नेबरिंग कोयल। जेकर एक दे विच इस रेट से 1 एम्पीयर पर सेकंड रेट से करंट चेंज हो रहा है तो नेबरिंग कोयल EMF इंड्यूस होंगी है 1 वोल्ट, तो आप कहांगे म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी है 1 हेनरी। तो ये अपना ये सैल्फ इंडक्शन तो म्यूचुअल इंडक्शन का टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।